السلام علیکم فرینڈس آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک شیئر اور کمنٹ کریں۔ ایک دن صبح صبح میاں شیخ چلی بازار پہنچ گئے۔ بازار سے انہوں نے انڈے خریدے اور ان انڈوں کو ایک ٹوکری میں بھر کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ پھر وہ گھر کی اور جانے لگے۔ گھر جاتے جاتے انہیں خیال آیا کہ اگر ان انڈوں سے بچے نکلے تو میرے پاس ڈھیر ساری مرغیاں ہوں گی، وہ سب مرغیاں ڈھیر سارے انڈے دے گی۔ ان انڈوں کو بازار میں بیچ کر میں دھنوان بن جاؤں گا۔ امیر بن جانے کے بعد میں ایک نوکر رکھوں گا جو میرے لیے خریداری کرے گا۔ اس کے بعد میں اپنے لیے ایک محل جیسا عالیشان گھر بنواؤں گا۔ اس بڑے سے گھر میں ہر پرکار کی بھویہ سکھ سویدھا ہوگی، بھوجن کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے اور بیٹھنے کے لیے۔ اس میں الگ الگ کمرے ہوں گے۔ گھر سجا لانے کے بعد میں ایک گنوان، روپوان اور دھنوان لڑکی سے شادی کروں گا۔ اپنی پتنی کے لیے بھی ایک نوکر رکھوں گا اور اس کے لیے اچھے اچھے کپڑے، گہنے وغیرہ خریدوں گا۔ شادی کے بعد میرے 5-6 بچے ہوں گے۔ بچوں کو خوب میں لاڈ پیار سے بڑا کروں گا اور پھر ان کے بڑا ہو جانے کے بعد ان کی شادی کروا دوں گا۔ پھر ان کے بچے ہوں گے۔ پھر میں اپنے پوتوں کے ساتھ خوشی خوشی کھیلوں گا۔ میاں شیخ چلی اپنے خیالوں میں لہراتے سوچے چلتے چلے جا رہے تھے۔ تبھی ان کے پیر پر ٹھوکر لگی اور سر پر رکھی ہوئی انڈوں کی ٹوکری دھڑام سے زمین پر آ گری۔ انڈوں کی ٹوکری زمین پر گرتے ہی سارے انڈے پھوٹ کر برباد ہو گئے۔ انڈوں کے پھوٹنے کے ساتھ ساتھ میاں شیخ چلی کے خیالی پلاؤ جیسے سپنے بھی ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئے۔ جھجر کے نواب یدھ لڑنے کے لیے کئی مہینوں سے باہر گئے تھے۔ ان کی انوپستھتی میں ان کے چھوٹے بھائی چھوٹے نواب ہی راج پاٹ کا سارا کام سنبھالتے تھے۔ نواب صاحب دھیرے دھیرے کر کے شیخ چلی کو چاہنے لگے تھے۔ انہیں اس کی سرلتا میں آنند آتا تھا، پرنتو چھوٹے نواب شیخ چلی کو پوری طرح بے وقوف اور کامچور مانتے تھے۔ ایک دن انہوں نے بھری سبھا میں شیخ چلی کو ڈانٹا اور اس کا اپمان کیا۔ ایک آدمی بتائے ہوئے کاموں سے بھی کہیں زیادہ کام کرتا ہے اور ایک تم ہو جو سرل سے کام کو بھی ڈھنگ سے نہیں کر پاتے ہو۔ انہوں نے کہا، تم استبل میں گھوڑا لے کر جاتے ہو اور اسے باندھنا بھول جاتے ہو۔ تم جب کوئی بوجھ اٹھاتے ہو تو گر جاتے ہو یا پھر تمہارے پیر لڑکھڑاتے ہیں۔ تم جو کام کرتے ہو اسے دھیان لگا کر کیوں نہیں کرتے ہو؟ دربار میں کئی سدسیوں کو یہ سن کر مزہ آیا۔ اس دوران شیخ چلی اپنا منہ لٹکائے کھڑا رہا۔ اس کے کچھ دنوں بعد شیخ چلی چھوٹے نواب کے گھر کے سامنے سے ہو کر جا رہا تھا۔ تبھی اسے اندر بلایا گیا۔ کسی اچھے حکیم کو بلا کر لاؤ، جلدی، بیگم کافی بیمار ہیں۔ جی سرکار، شیخ چلی نے کہا اور آدیش کا پالن کرنے میں فٹافٹ لگ گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک حکیم، ایک کفن بنانے والا اور 2 قبر کھودنے والے مزدور بھی وہاں پہنچ گئے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ چھوٹے نواب نے غصے میں پوچھا۔ یہاں تو کوئی مرا نہیں ہے، میں نے تو صرف حکیم کو بلانے کے لیے کہا تھا، باقی لوگوں کو کون بلا کر لایا ہے؟ میں سرکار، شیخ چلی نے کہا، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ ایک اچھا آدمی بتائے بغیر کئی کام سے بہت زیادہ کام کرتا ہے، اس لیے میں نے سبھی سمبھاوناؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اللہ کرے کہ بیگم صاحبہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے، پر ہاری بیماری میں کیا ہو جائے یہ کیسے پتا؟ چھوٹے نواب راج پاٹ کے کام میں زیادہ روچی نہیں لیتے تھے۔ وہ اپنا دھیان ادھکتر شکار، شطرنج یا انیہ کھیلوں کو کھیلنے میں بتاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ایک پرتیوگتا رکھی جس میں سب سے بڑے جھوٹ بولنے والوں کو وجے گھوشت کیا جانا تھا۔ جیتنے والوں کو سونے کی 1000 مہریں بھی ملنی تھی۔ کئی جھوٹ بولنے میں ماہر لوگ انعام جیتنے کے لیے سامنے آئے۔ ایک نے کہا، سرکار، میں نے بھینسوں سے بھی بڑی چینٹیاں دیکھی ہے جو ایک بار میں 40 سیر دودھ دیتی ہے۔ کیوں نہیں؟ چھوٹے نواب نے کہا، یہ سمبھو ہے سرکار، ہر رات میں چندرما تک اڑتے ہوئے جاتا ہوں اور صبح ہونے سے پہلے ہی اڑ کر واپس آ جاتا ہوں۔ ایک انیہ جھوٹ بولنے والے نے ڈینگ ہانکی۔ ہو سکتا ہے، چھوٹے نواب نے کہا، ہو سکتا ہے تمہارے پاس کوئی رہسیہ طاقت ہو سرکار، ایک تونے نکلے موٹے آدمی نے کہا، جب سے میں نے ایک تربوز کے کچھ بیج نگلے ہیں تب سے میرے پیٹ میں چھوٹے چھوٹے تربوز پیدا ہو رہے ہیں۔
जब कोई तरबूज पक जाता है तो वह फूट जाता है और उससे मुझे अपना भोजन मिल जाता है। अब मुझे और कुछ खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुमने किसी ताकतवर तरबूज के बीज निगल लिए होंगे, छोटे नवाज ने बिना पलके झपके कहा। सरकार, क्या मुझे भी बोलने की इजाजत है? शेख चिल्ली ने पूछा। जरूर, छोटे नवाब ने ताना कसते हुए कहा। तुमसे हम कितना प्रतिभाशाली शब्दों की उम्मीद करें? सरकार, शेख चिल्ली ने जोर से कहा। आप इस पूरे राज्य के सबसे बड़े बेवकूफ आदमी हैं। आपको नवाब के सिंहासन पर बैठने का कोई हक नहीं है। पूरी रात सभा में सन्नाटा छा गया। तब छोटे नवाब चिल्लाए, पहरेदारों, इस नाचीज को गिरफ्तार कर लो। शेख चिल्ली को पकड़ा गया और खींचकर लाया गया। निकम्मे, बेशरम! छोटे नवाब का गुस्सा उबलकर बाहर निकला। तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई? अगर तुमने इसी वक्त हमारे पैरों में गिरकर माफी नहीं मांगी तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। पर सरकार, शेख चिल्ली ने विरोध जताते हुए कहा, आप ही ने तो कहा था कि आप दुनिया के सबसे बड़े झूठ सुनना चाहते हैं। फिर वो निष्पक्ष भाव से छोटे नवाब को देखने लगा। जो कुछ मैंने कहा उससे बड़ा क्या और कोई झूठ हो सकता है? छोटे नवाब को समझ में नहीं आया कि क्या करे। क्या शेख चिल्ली अब झूठ बोल रहा है या पहले वो झूठ बोल रहा था? शेख चिल्ली उतना बड़ा बेवकूफ नहीं था जितने छोटे नवाब उसे समझते थे। छोटे नवाब धीमे से हंसे और उन्होंने कहा, शाबाश, तुम इनाम जीते। सब लोग शेख चिल्ली की अक्लों को सराहा। वो शान से 1000 सोने की मोहरें लेकर घर गया और छोटे नवाब चाहे थोड़े बेवकूफ हो, परंतु वो दिलदार, शेख ने सोचा, दिलदार बहुत है। शेख चिल्ली का भाग्य जागा। झज्जर के नवाब ने शेख चिल्ली को नौकरी पर रख लिया। शेख चिल्ली अब समाज का एक गणमान्य व्यक्ति था। एक दिन नवाब साहब शिकार के लिए जा रहे थे। शेख चिल्ली ने भी साथ आने की विनती की। अरे मियाँ, तुम घने जंगलों में क्या करोगे? नवाब ने पूछा। जंगल कोई दिन में सपने देखने की जगह थोड़ी ही है। क्या तुमने कभी किसी चूहे का शिकार किया है जो तुम अब तेंदुआ का शिकार करोगे? सरकार, आप मुझे बस एक मौका दीजिए अपनी कुशलता दिखाने का, शेख चिल्ली ने बड़े अदब के साथ फरमाया। तो अब जनाब शेख चिल्ली भी हाथ में बंदूक थामे शिकार पार्टी के साथ हो लिए। उसने अपने आप को एक मचान के ऊपर पाया और थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा पेड़ था जिससे तेंदुआ का भोजन एक बकरी बंधी थी। चांदनी रात थी। इस माहौल में जब भी तेंदुआ बकरी के ऊपर कूदेगा तो वह साफ दिखाई देगा। दूसरी मचानों पर नवाब साहब और उनके अनुभवी शिकारी चुपचाप तेंदुए के आने का इंतजार कर रहे थे। इस तरह जब कई घंटे बीत गए तो शेख चिल्ली कुछ बेचैन होने लगा। वो कमबख्त तेंदुआ कहाँ है? उसने मचान पर अपने साथ बैठे दूसरे शिकारी से पूछा। चुप बैठो, शिकारी ने फुसफुसाते हुए कहा। इस तरह तुम पूरा बेड़ा ही गर्क कर दोगे। शेख चिल्ली चुप हो गया, परंतु उसे यह अच्छा नहीं लगा। यह भी भला कोई शिकार है कि हम सब लोग पेड़ों में छिपे बैठे हैं और एक गरीब से जानवर का इंतजाम कर रखा है। हमें अपनी बंदूकें उठाए पैदल चलना चाहिए, परंतु लोग कहते हैं कि तेंदुआ बहुत तेज दौड़ता है। वह जंगल में उसी तरह दौड़ता है जैसे मेरी पतंग आसमान में दौड़ाती है। खैर छोड़ो भी, हम उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे। हम आखिर तक उसका पीछा करेंगे। धीरे धीरे करके बाकी शिकारी पीछे रह जाएंगे। मैं सबको पीछे छोड़कर आगे जाऊंगा। मैं तेंदुआ के एकदम पीछे जाऊंगा। तेंदुआ को पता ही होगा कि मैं उसके एकदम पीछे हूँ। वो रुकेगा, वो मुड़ेगा। उसे पता होगा कि अब उसका अंत नजदीक है। वो सीधा मेरी आंखों में देखेगा, एक शिकारी की आंखों में देखेगा। फिर मैं धाएं और तेंदुआ मिमियाती बकरी के सामने मरकर गिर गया। वो बस बकरी को दबाने वाला ही था। एक शिकारी बड़ी सावधानी से तेंदुए के मृत शरीर को देखने के लिए गया। तेंदुआ मर चुका था, पर इतनी फुर्ती से उसे किसने मारा था? शेख चिल्ली के साथी ने पीठ ठोककर शेख चिल्ली को शाबाशी दी। क्या गजब का निशाना है, उसने कहा। तुमने तो हम सबको मात कर दिया और आश्चर्य में डाल दिया। शाबाश मियाँ, शाबाश।
नवाब साहब ने शेख चिल्ली को बधाई देते हुए कहा। इस बीच में पूरी शिकार पार्टी शेख द्वारा मारे गए तेंदुओं का मुआयना करने के लिए इकट्ठा हो गई थी। मुझे लगा कि कोई भी शिकारी मुझे चुनौती नहीं दे पाएगा, परंतु शेख चिल्ली ने हम सबको सबक सिखा दिया। वाह, क्या उम्दा निशाना था! शेख चिल्ली ने बड़े अदब से अपना सिर झुकाया। वो तेंदुआ कब आया और कैसे उसकी बंदूक चली, इसका शेख चिल्ली को कोई भी अंदाजा नहीं था, परंतु तेंदुआ मर चुका था और अब एक शेख चिल्ली एक अव्वल दर्जे का शिकारी बन चुका था। इस बारे में अब किसी को कोई शक नहीं था। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर